گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ یہ ہے کہ ایک نائی کی موت کا وقت قریب آیا، عزیزوں نے گھیرا ڈالا تھا، کسی نے کہا کلمہ پڑھو، اس نے جواب نہیں دیا، تو نزا کی سختیاں طاری تھی، دوسری بار کہا کلمہ پڑھو، تو نزا کی سختیوں کے بارے اس نے کلمے کو گالی دی اور بعد میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے تو قبر جو تیار کی گئی تو دیکھا کہ قبر میں تو بچھو پٹے پڑے، لوگ بڑے گھبرائے، دوسری قبر کو کھودا، دیکھا تو اس میں بھی بچھو بھرے، پھر کسی سمجھدار آدمی نے مشورہ دیا کہ یہ اس کے عمل معلوم ہوتے ہیں، اب اس کو اسی میں دفن کیا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے بادل ناخواستہ بچھوؤں کے حوالے اس لاش کو کیا اور بند کر کے چلے آئے۔ بہرحال جو کلمے کی تلقین کی جاتی ہے یہ میت کو، یعنی مرنے والے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ کلمہ پڑھو، اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ اس کے سامنے زور زور سے کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ کلمہ اس کو یاد آ جائے، کہنا خطرہ ہوتا ہے خیر۔ لیکن وہ نائی تھا، حجام تھا، اور بہرحال اس کا کوئی ایسا یقیناً اعمال تو ہم سب کے ہی برے ہوتے ہیں، کبھی کبھی مطلب دکھا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے بچیں۔ تو نائی کی جو اجرت ہوتی ہے اس کو علماء کرام نے نجس قرار دیا ہے کہ وہ داڑھی مونڈتا ہے، اور داڑھی مونڈنا حرام، داڑھی منڈوانا حرام، اسی طرح ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا حرام کاٹ کے، اور اس کی اجرت لینا بھی حرام۔ تو ہو سکتا ہے وہ داڑھی مونڈنے کا کام کرتا ہو، ہر نہیں کرتا عام طور پہ، اللہ ماشاءاللہ لاکھوں میں کوئی بچتا ہو کہہ نہیں سکتے۔ ایک اور واقعہ اس سے بھی زیادہ ہولناک یہ ہے کہ کوئٹہ کے قریب کسی گاؤں میں ایک نوجوان ماڈرن تھا، داڑھی منڈاتا تھا، کلین شیو، اس کی لاش ملی، لوگوں نے اس کو لاوارث سمجھ کر دفنا دیا، بعد میں اس کے عزیز آ گئے، بولے ہم گاؤں لے جائیں گے، دوبارہ قبر کھودی گئی تو سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کفن ہٹا ہوا ہے چہرے سے اور چہرے پر کالی لمبی سی داڑھی ہے، سوچ میں پڑ گئی تو یہ تو کلین شیو تھا، اس کو قبر میں 2-4 گھنٹوں میں داڑھی کیسے اگ گئی؟ تو کسی نے چیخ ماری، ارے یہ داڑھی تو ہل رہی ہے، زندہ ہے۔ جب غور سے دیکھا تو سب کے حواس ختم ہو گئے کہ وہ داڑھی بالوں کی نہیں، کالے کالے بچھوؤں کی تھی، کالے بچھو داڑھی کی جگہ سیٹ ہو گئے۔ پھر سب لوگوں نے مٹی پتھر ڈال کے بھاگ دیا۔ یہ برزخ کے عذاب کبھی کبھی دکھائے جاتے ہیں، بعض اوقات ایسے سے واقعات خود بندہ دیکھ لیتا ہے پھر تو اس کی سچی گم ہو جاتی ہے۔ ایک بار میرے پاس کچھ اسلامی بھائی آئے کہ بھائی ایک نوجوان ہے اور اس کا دم نہیں ٹوٹ رہا، گھر والے سب کہتے ہیں کوئی ایسی دعا کرو کوئی مطلب کہ اس کا دم ٹوٹ جائے، وہ بہت تکلیف ہے۔ تو میں اسپتال چلا گیا، ICU میں اس کو رکھا تھا، میں جب اس میں ICU میں داخل ہوا تو ایک عجیب کرانے کی آواز بلند ہو رہی تھی اور پورا ICU اس سے گونج رہا تھا۔ میں آگے بڑھا، اس نوجوان کے پاس جو بستر پر پڑا تھا اس پر نزا کی سختیاں تھیں، اس کا چہرہ جو تھا میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا تھا، اس قدر خوفناک چہرہ بنا ہوا تھا، اندر کی نسیں پھٹ گئی تھی دماغ کی اور ناک کے ذریعے خون بہہ کر ایک عجیب خوفناک سما پیدا کر رہا تھا، اور اس کے گلے سے ایک ایسی عجیب سی وحشتناک آواز بار بار نکل رہی تھی جس سے ICU گونج رہا تھا۔ میں نے آج تک ایسی سکرات نہیں دیکھی، ورنہ میں نے بہت دیکھا، یہ سارا حساب کتاب بہت دیکھا، لیکن ایسی سکرات میں نے نہیں دیکھی۔ 1-2 دن تک تو میں بھی سن رہا ہوں، مجھ پر اس کی ہیبت تاری رہی، اور صحیح بات ہے کہ اتنا میں رویا ہوں، اتنا رویا ہوں کہ بس اتنا مطلب دل اداس ہو گیا کہ پتہ نہیں میرا کیا ہے۔ یہ نوجوان 20-22 سال 23 سال کا کنوارا نوجوان تھا، وہ اس قدر کرب اور اذیت میں مبتلا تھا اور اتنی نزا کی سختیاں تھیں آپ کو حیرت ہوگی۔ اس کے بھائی، اس کا باپ، یہ سب مجھ سے کہتے تھے کہ آپ دعا کرو اس کی جان نکلے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی باپ کبھی یہ دعا کرا سکتا ہے یا بھائی یہ دعا کر سکتا ہے کہ میرا بھائی دم توڑ دے، میرا جوان بیٹا دم توڑ دے، لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ یہ دم توڑ دے، اس کو تکلیف بہت ہے، ہم سے دیکھی نہیں جاتی اور بچنے کی کوئی صورت بھی نہیں تھی۔ تو اس قدر تکلیف تھی کہ واقعی مجھ پر تو بڑا اس کا سخت طاری رہا۔ 1-2 دن 3 دن تو ایسا عجیب سا لگتا رہا مجھے،
अजीब मतलब ने कैफियत। तो बाज़ औक़ात ये चीजें बंदा देख लेता है तो उससे मतलब ने के बंदे की इस्लाह का सामान होता है। अल्लाह करे कि हमारी इस्लाह हो जाए। कि आप देखो ना ये अजीब पोजीशन है और बड़ा कीमती अस्पताल था, आते पिते लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग थे। हाँ ये भी बता दो सारे एजुकेटेड, में एक भाई तो डॉक्टर भी था, बड़े पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन सबने हथियार डाल दिए थे, बड़े बड़े डॉक्टरों ने हथियार डाल दिए थे और अब ये सब तमन्ना करते थे कि इसको मौत आए, इसकी तकलीफ नहीं। वो नौजवान बेचारा था भी क्लीन शेव मॉडर्न, इसलिए वो घराना ही सारा मॉडर्न पढ़े लिखे लोग। तो ये वाकयात अर्ज करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम इससे इबरत हासिल सनी फैलाना नहीं, बल्कि इबरत हासिल करना है कि हम भी अपने अमाल पर गौर करें, पता नहीं हमारा क्या हो। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपकी मर्जी, या बालों की दाढ़ी रखो या बिच्छुओं की रखो, अल्लाह बिच्छुओं से हम मुसलमानों को महफूज रखे। लेकिन महाराज ये अजाब कभी कभी दिखा दिए जाते हैं कि कहीं कोई मतलब इससे इबरत हासिल करे। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मौत अनकरीब आने वाली है, तमाम तर सख्तियों समेत आ रही है। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। गर जहां में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तन्हा कियामत तक रहे। जब फिरिश्ता मौत का छा जाएगा, फिर बचा कोई न तुझको पाएगा। मौत आई पहलवा भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए। दबदबा दुनिया ही में रह जाएगा, हुस्न तेरा खाक में मिल जाएगा। तेरी ताकत तेरा फन औदा तेरा कुछ न काम आएगा, सरमाया तेरा। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार। याद रख मैं हूं अंधेरी कोठड़ी, तुझको होगी मुझ में सुन वहशत बड़ी। सांप बिच्छू कब्र में गर आ गए, क्या करेगा बेअमल गर खा गए। गोरेने का बाग होगी खुल्द का, मुजरिमों की कब्र दोज़ख का गड़ा। खिलखिलाकर हंस रहा है बेखबर, कब्र में रोएगा चीखें मार कर। अल-मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहा, मौत एक ऐसा दरवाजा है जिसमें से हर जानदार ने गुजरना है। अल-मौत कदरहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा, मौत एक ऐसा जाम है जिससे हर जानदार ने पीना है। तो मेरे प्यारे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमने एक दर्दनाक वाकया सुना। फअतबिरू या उलिल अब्सार, ऐ नजर वालों इबरत हासिल करो कि न जाने हमारे साथ क्या होगा। हम भी इतने गुनाहगार हैं, हमने भी तरह तरह के गुनाह किए और हम भी अनकरीब मौत का शिकार हो जाएंगे। अनकरीब मलकुल मौत हम पर भी मुसल्लत हो जाएंगे। लिहाजा सैयदना औन बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स मौत को सही तौर पर जानता है तो वो आने वाली कल को जिंदगी में शुमार नहीं करता। क्योंकि बहुत सारे लोग जो दिन के इब्तिदाई हिस्से में जिंदा होते हैं मगर उस दिन को पूरा नहीं कर पाते, शाम होने से पहले पहले उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। और बहुत सारे कल के उम्मीदवार अपनी कल को नहीं पाते, आज ही उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। अगर तू मौत और उसकी रफ्तार को देख लेता तो तेरी उम्मीद और गुरूर मिट जाता। अल्लाह के महबूब दाना गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, मौत के लिए मौत के आने से पहले तैयार हो जाओ। हज़रत सैयदना काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जिसने मौत को पहचान लिया उस पर दुनिया के मसाइब व आलाम आसान हो गए। कोई इससे सबक हासिल करे, कोई इसको सुनकर गौर करे कि आज चंद रोजा जिंदगी में इसमें मजे ले लूंगा लेकिन अनकरीब मुझे मौत का शिकार होना पड़ जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अज़ाब कब्र हक है। कहीं ऐसा ना हो कि तौबा से पहले पहले मौत वाक़ई हो जाए और खुदा ना खास्ता अज़ाब में गिरफ्तार हो जाए। अगर तौबा का मौका नहीं मिला, अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके प्यारे महबूब नाराज हैं तो बहुत बुरा असर होगा। चुनाचे सूरतुल अहज़ाब में इरशाद होता है, जिस दिन उनके मुंह उलट उलट कर आग में चले जाएंगे, कहते होंगे हाय किसी तरह हमने अल्लाह का हुक्म माना होता और रसूल का हुक्म माना होता। हाय किसी तरह हमने नमाजें पढ़ी होती, हाय हमने किसी तरह रमजान के रोजे रखे होते, हाय काश फिल्में ड्रामे और गाने बाजों से हमने परहेज किया होता, हमने माँ बाप का दिल ना दुखाया होता, हाय हमने दाढ़ी ना मुंडाई होती, हाय फैशन से दूर रहे होते, हाय हमने कुरान की तालीम हासिल कर ली होती, काश हमने बदनिगाही ना की होती, गालियां ना बची होती, झूठ गीबत चुगली से बचे होते, वादा खिलाफियों से बचे होते, डंडी ना मारी होती, मिलावट वाला माल ना बेचा होता, दूध में पानी ना मिलाया होता। हाय हाय तदऊ मन अदबर व तवल्ला व जमा फौरा।
वो तो भड़कती आग है, खाल उतारने वाली बुला रही है उसको जिसने पीठ दी और मुंह फेरा और जोड़ सैंत रखा, यानी खूब माल जमा की। तो वाकई जो माल की मस्ती में मस्त होता है उसको बड़ा मुश्किल होता है कि इस किस्म के वो इज्तिमा में आ जाए। आए तो वो सुन नहीं सकता, शैतान इधर दिखाता है उधर दिखाता है, उसकी तवज्जो नहीं रहती, उसका दिल नहीं लगता, उसका ज़हन एक शैतान बना देता है बसा औकात कि हम ना सुधरे हैं ना सुधरेंगे, कसम खाइए। कोई कितना ही जोर लगा दे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, कोई माई का लाल हमको दाढ़ी रखवा ही नहीं सकता, हमने उम्र भर यहूदो नसारा जैसी शक्ल बनाई कि अब हम मौलवी बन जाएंगे, हम मुल्ला बन जाएंगे, ये नहीं हो सकता। माज़अल्लाह, मैं तो आपकी आखिरत के लिए कह रहा हूँ, तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मान जाओ कि हदीस पाक में आता है कि पस्त करो, दाढ़ी को मुआफ रखो, इतना बड़ा, और यहूदियों की सी सूरत मत बनो, तो कम अज कम एक मुट्ठी वो भी ठोड़ी के नीचे से दाढ़ी सजा लो। तो आज से अहद कर लीजिए कि ए शैतान तू कितना ही जोर लगाता रहे, लेकिन हम इंशाअल्लाह आज से अहद करते हैं कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कदा नहीं होगी, रमजान का कोई रोजा कदा नहीं होगा, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, और आज के बाद शैतान तू कितना भी जोर लगा ले, हम तेरे दोस्त यहूद और नसारा की तरह नहीं, अल्लाह के महबूब प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की नकल करते हुए अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाएंगे, एक मुट्ठी बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही, खताओं